ሀፍረተ ገላውን የማይጠብቅ የሆነ አካል ወንድም ይሁን ሴት እሱ ተወቃሽ ነው አላህ ዘንድ የተወቀሰ ሰው ነው ሶስተኛ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن من أعظم الفواحش التي حرمها الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فاحشة الزنا قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا فمفسدة الزنا يا عباد الله من أعظم المفاسد وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات وفي ذلك خراب العالم وكانت مفسدة الزنا تلي مفسدة القتل في الكبر ولهذا قرنت جريمة الزنا بجريمة القتل في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إن شاء الله يا زاري وخطبات يمي هونو الله يستنكتو بهونو طياف بهونو فاحشة الزنا وين بزمت أدقينت الناس أياف الناس بتملكته يهون على مالتنا الناس يا الله سبحانه وتعالى باروت شوي الله سبحانه وتعالى فرو الله سبحانه وتعالى حرام كاد الرقاتشو ارمي كاد الرقاتشو كهونو أيافوش مكاكل يزمت أياف النتن الله سبحانه وتعالى بقرآن النبي عليه الصلاة والسلام عن دبت زمت كبار دهونا نقرنا الله سبحانه وتعالى يميكتلو نلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا زمتنا تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى إنه كان فاحشة السمالة أيافون والله وساء سبيلا من قدوم يكفاهون والله بمالة الله جل وعلا يناقرها زمتنا الله سبحانه وتعالى أياف دهونا መንገዱ ዝሙት ብቻ ሳይሆን ወደ ዝሙት የሚያቀርቡ የሚወስዱ የሚያደርሱ መንገዶችን በአጠቃላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ክፉ እንደሆኑ ገልጿቸዋል ዝሙት አደጋው በጣም የከፋ ነው የሚያመጣው የሆነው ተጽዕኖ የሚያሳድረው መፍሰዳና በሽታ አደጋ በጣም ብዙ ነው ማለት ነው ከዚህ ውስጥ የዓለምን ስርዓት የሚያበላሽ የማህበረሰቡን ስርዓት የሚያበላሽ ዓለምን የሚበክል ሰውን የሚያጠፋ ዝምድናን ወይም ዘርን የሚያበላሽ የሰዎችን ጨዋነትና እንደዚሁም ደግሞ የሰዎችን መልካምነት ጥሩ ባህሪ የሚባለውን የሚያበላሽ ውርደትን በማህበረሰብ ላይ የሚያመጣ ክብርን የሚጋጭ ትልቅ የሆነ መፍሰዳ ነው ማለት ነው ይህ ዝሙት ማለት ዓለምን የሚያጠፋ መፍሰዳው በጣም የከፋ ከመሆኑ የተነሳ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ ከግድያ ጋር ወይም ደግሞ ከመግደል ጋር አቆራኝቶታል አያይዞታል ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر النزيا جيتا يما يترو يهونو يما يملكو يهونو أكالوج مع الله كالله قاري على الله سبحانه وتعالى بالله لا يما يقارو يهونو أكالوج والذين لا يدعون مع الله إلها آخر كالله قار ليلان جيتا يما يملكو بالله سبحانه وتعالى وحدانية يقوم الله سبحانه وتعالى بتشا يما يملكو موحد وجلال ولا يقتلون النفس التي حرم الله الله رمي الرقات يهونتشانم نفس ما يقدلوا يما يتفو يهونوا أكالوج وإلا بالحق بحق انجي الله سبحانه وتعالى لتقدل بدنققونا بشرعوا مسمر انجي حرام يهونتش النفس ما يقدلوا ما يتفو يهونوا أكالوج ولا يزنون زمت مما يفسموا زمت مما يسوي يهونوا أكالوج بمالة الله تبارك وتعالى يا الله سبحانه وتعالى باريوج بهارين يعني سالمالتنا الله كتلالك هونو وانجلوج قارنو عبرو يقلتو بالله لا كما قارات نفس كما أطفات الله حرام يدرقوا يهونو النفس كما أطفات قار أيايزون الله سبحانه وتعالى يتناقروا إهنن يمي فتم كالله إهنن وانجل يمي دفافر كالله يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلى الله جل وعلا عذاب قطعته بس لا يدرر ببتال لله الله سبحانه وتعالى يام بتشايد اللم ويخلد فيه مهانا جهنم مس بزا عذاب أو راجب هنا وقطعته وس يزوترال يتورد هونو بمالت يانس يتورد هونو بمالت الله سبحانه وتعالى يقلفان دنيا لاي زمتن يميدافرو وندوچم يهونو سيتوچ በተለያየ አይነት ቅጣት እርምጃ እንዲወሰድባቸውና እንዲቀጡ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደንግጓል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ ይላል الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الله سبحانه وتعالى من الال الزانية والزاني زمت يمت سراسيت زمت يمي سرا يهون وندل على الله جل وعلا فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة እያንዳንዳቸውን ወንዱንም ይሁን ሴቷን ግረፉ ይላል አላህ ጀለ ወዐላ 100 ጀልደቲን 100 ግርፋት ግረፏቸው ሰውነታቸውን በሙሉ እየቀያየሩ ሙሉ ሰውነታቸውን መግረፍ ማለት ነው ولا تأخذكم بهما رأفة እነሱን በምትገርፉበት ጊዜ በእነሱ ላይ የሚወሰደውን የግርፊያ እርምጃ በሚወሰድ ጊዜ እናንተን ምንም አይነት ርህራሄ ወይም አዘኔታ እንዳይሰማችሁ አትዘኑላቸው ይላል አላህ ጀለ ወዐላ ቅጣታቸው ነው ለነሱ ማዘን ማለት እነሱን መግረፍ ነው ምክንያቱም አደጋ ያመጡ በማህበረሰብ ላይ በሽታን እየነዙ ማህበረሰብን የሚበክሉ ዝምድናን ዘርን የሚቀላቅሉ የሆኑ በሽታን የሚጎትቱ የሚያመጡ የሆኑ አካሎች ናቸውና እነዚህ ሰዎች ከዚህ ጸያፍ ተግባራቸው እንዲታቀቡና እንዲመለሱ ሲባል ለነሱ ማዘን ማለት እነሱን ራዲዕ የሆነ የማያዳግም የሆነ እርምጃ በእነሱ ላይ መውሰድ እንደሆነ አላህ ተባረከ ወተዓላ ይናገራል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ውስጥ ብዙ ቦታ ላይ እንድናዝን ውስጣችን ርህራሄ እንዲሰማን አላህ ተባረከ ወተዓላ ያዛል እዚህ ጋር ግን ቦታው የሚታዘንበት ቦታ አይደለም እነዚህ ሰዎች ብሎ ማለት ቤቶችን የሚያበላሹ ቤትን የሚበክሉ ቤቶችን ሰላማቸውን የሚነሱ የሆኑ ናቸውና ወንዱንም ሴቷንም ግረፉ በማለት አላህ ተባረከ ወተዓላ ይናገራል ይሄንንም ብሎ ካለ በኋላ ኢን ኩንቱም ቱእሚኑነ ቢላሂ ወልየውሚል አኺር በአላህና በመጨረሻው ቀን የምታምኑ ከሆናችሁ በማለት አላህ ተባረከ ወተዓላ ይናገራል ይሄንን እርምጃ ውሰዱ እናንተ አማኞች ከሆናችሁ አማኞች ካልሆናችሁ ግን ይሄንን እርምጃ ለመውሰድ ብቁ አትሆኑም ነው ብቁ ከሆነ የምትሆኑት በአላህ ላይ ስታምኑ ነው ወልየሽሀድ ይጣዳ አላህ ጀለ ወዐላ عذابهما እርምጃ ሲወሰድባቸው የነዚህን ሰዎች ቅጣት ይጣደው አላህ ጀለ ወዐላ طائفة من المؤمنين ከአማኞች የሆኑ ብዙ ጀማዓዎች ይጣዱት
ይዩት ይመለከቱት ኢላ አላህ ጀለ ወዐላ ምክንያቱም ይሄንን ከዚህ ወዲህ ይሄንን አይነት ጠያፍ የሚያስብ ካለ ነፍሱ ወደዚህ የምትገፋፋው ካለ መጨረሻ በሱም ላይ የሚወሰደው እርምጃ ተመሳሳይ እርምጃ እንደሆነ እንዲያውቅና እንዲረዳ ለኔም ይሄ ነው የሚጠብቀኝ የሚለው ነገር እንዲያውቅ የዛው ላይ ባሉበት ሰው ባለበት ብዙ አማኞች ባሉበት በተሰባሰቡበት ይሄ እርምጃ ይወሰድበት ማለት አላህ ተባረከ ወተዓላ ይናገራል ምናልባት ይሄ ዝሙት የፈጸመ የሆነው ግለሰብ ከዚህ በፊት በኒካህ ሰሂህ ወይም በትክክለኛ ኒካህ ህጋዊ በሆነ ሸሪዓዊ በሆነ ኒካህ ከዚህ በፊት ኒካህ አስሮ የማይታወቅ ወይም ደግሞ ሐላል ከሆነችው ባለቤቱ ጋር ተገናኝቶ የማያውቅ ከሆነ ይሄ ሰው 100 ግርፋት ይገረፋል ከነበረበት ከሆነውም አካባቢ ይራቃል ለአንድ አመት ማለት ነው ለአንድ አመት ከነበረበት ከሆነው አካባቢ ያባሩታል ወደ ሌላ ሀገር ማለት ነው ተመልሶ ያችን ሀገር እስከ አመት ድረስ መግባት ወይም መምጣት አይችልም 100 ግርፋት ይገረፋል ይሄ እርምጃ ይወሰድበታል በሐላል በሆነ ኒካህ ወይም ህጋዊ በሆነ ኒካህ ከባለቤቱ ጋር የተገናኘ ሰው ከሆነ ማለት ነው ከዚህ ባለፈ ምናልባት አፍወን ይሄ ምንም አይነት ኒካህ የማያውቅ ሰው ከሆነ ያሁኑ እርምጃ ይወሰድበታል ከባለቤቱ ጋር ኒካህ አስሮ ከባለቤቱ ጋር ተገናኝቶ ይብዛም ይነስም ብቻ ከባለቤቱ ጋር በኒካህ ሰሂህ በትክክለኛ ኒካህ ከባለቤቱ ጋር ከተገናኘ በኋላ አሁን ባለበት ዋቂዕ ወይም ተጨባጭ በትዳራቸው አብረው ይኑሩም አይኑሩም ትዳሩን ይፍታውም አይፍታውም ብቻ ይሄ ሰውዬ በእድሜው ኒካህ ነበረው ወይስ አልነበረው ከባለቤቱ ጋር አብሮ ነበረው ወይስ አልነበረም የሚለው ነው የሚታየው ያ ከሆነ ይሄ ሰውዬ በድንጋይ እየተወገረ በጠጠርን በሚያክል ድንጋይ እየተወገረ እየተቀጠቀጠ እስከ ሞት ድረስ ማለት እስኪ ሞት ድረስ እርምጃ ይወሰድበታል በጣም ከባድ የሆነ እርምጃ ነው ማለት ይሄንን ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ የደነገገለት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የደነገጉት ይሄ ነው ስለዚህ ዝሙት በዚህ ልክ አደጋ በዚህ ልክ እርምጃ እንዲወሰድ ያደረገው ምንድነው ከተባለ የዝሙት አደገኝነቱ ነው ማለት ስለዚህ ይሄንን ዝሙት ልንፈራውና ልንጠነቀቀው ይገባል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ ይላል قد أفلح المؤمنون ሙእሚኖች አማኞች በርግጥም ዳኑ الذين هم في صلاتهم خاشعون እነዚያ በሶላታቸው ውስጥ የሚፈሩ የሆኑ አካሎች ዳኑ በማለት አላህ ጀለ ወዐላ እየተናገረ የአማኞችን የዳኑበት የሆነውን መልካም ነገር ሲናገር ወይም የሙእሚኖችን ባህሪ ሲናገር እስከ ሚል ድረስ ማለት ነው والذين هم لفروجهم حافظون እነዚያም አፍረተ ገላቸውን ወይም ደግሞ ፍሩጆቻቸውን ብልታቸውን የሚጠብቁ የሆኑ አካሎች ይላል አላህ ጀለ ወዐላ አላህ حرام ካደረገው ጠብቁ ብሎ ባላቸው ነገር ላይ የሚጠብቁ የሆኑ አካሎች إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين በባለቤቶቻቸው ወይም ደግሞ እጆቻቸው በገዛቸውና በመለከቻቸው በሆኑ ባሮቻቸው ሲቀሩ ዝሙትን የሚሰሩ የሆኑ አከናም አፍረተ ገላቸውን የሚጠብቁ በባለቤቶቻቸው ይፈቀዳል እንደዚሁም ደግሞ ሚማ መለከት አይማኑሁም እጆቻቸው የመለከቻቸው በሆኑ አካሎችም ላይ ይፈቀዳል فإنهم غير ملومين يا الله جل وعلا እነሱ ማለት በዚህ ላይ ተወቃሾች አይደሉም የሚወቀሱ አይደሉም የሚኮነኑ አይደለም ይላል ከዚህ ውጭ ባለው ግን የሚወቀሱ ናቸው ማለት አላህ ተባረከ ወተዓላ ይልና ምን ይላል فمن ابتغى وراء ذلك ከዚህ ውጭ ያለን ፈለገ فاولئك هم العادون እነዚያ ሰዎች እነሱ ወሰን ተላላፊዎች ናቸው ድንበር ተላላፊዎች ናቸው ድንበራቸውን ያለፉ ሰዎች ናቸው በማለት አላህ ተባረከ ወተዓላ ይናገራል ይሄ ማለት በመጀመሪያ ደረጃ አንድ ሰው አላህ ጠብቀው ብሎ ያለውን ይሄንን አፍረተ ገላውን የማይጠብቅ የሆነ አካል ከሙፍሊሖች ወይም ከሚድኑ ከሆኑ አካሎች ጋር አይሆንም ማለት قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ياله يا أمانيوችን ባህሪ ነው የዘረዘረው እነዚህ ሰዎች ይሄ ባህሪ ያላቸው የሆኑ ሰዎች ዳኑ ነው የሚለው ይሄ ካልሆነ ግን ሊድኑ አይችሉም ይያለ ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ አላህ ከፈለገ እንጂ
ሁለተኛው أن من لم يحفظ فرجه فهو من الملومين አፍረተ ገላውን የማይጠብቅ የሆነ አካል ወንድም ይሁን ሴት እሱ ተወቃሽ ነው አላህ ዘንድ የተወቀሰ ሰው ነው ሶስተኛው እዚህ ላይ ያስተዋልነው ነገር ቢኖር ምንድነው أن من لم يحفظ فرجه فهو من العادين አፍረተ ገላውን የማይጠብቅ የሆነ አካል ወሰን የተላለፈ ድንበር ያለፈ ልኩን ያለፈ ሰው ነው ስለዚህ የአላህ ባሮች በተለይም ወጣቶች ይሄንን ዝሙት ይሄንን አደገኛ የሆነውን በሽታ በዱንያም በአኺራም ከባድ የሆነውን አደጋ ልንረቀውና ልንጠነቀቀው ይገባል ለዚህም ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ ለመጠንቀቅም እንዲያስችል ነፍስያ እንድትፈራም ብሎ ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ ተጨማሪ የሆኑ የዱንያ ቅጣቶችን የደነገገበት ዝሙትን በሰሩ በሆኑ አካሎች ምናልባት ብክር ከሆነ ወይም ደግሞ ሰይብ ከሆነ አግብቶ የፈታ ወይም ደግሞ አግብቶ የተለያየ በየትኛው በምንም ይሆን የተለያየው እንዲህ ከሆነ በሁለቱ ሰዎች ፍርዱ ቢለያይም ነገር ግን እርምጃው ከባድ የሆነ እርምጃ እንዲወሰድባቸው አላህ ተባረከ ወተዓላ አድርጓል ለምንድነው ከዚህ እንድንርቅ ከዚህ እንድንወጣ ብሎ ነው ዛሬ ምናልባት ይሄ የለም ብሎ የሚደፋፈር የሆነ አካል ማን ምን ይለኛል እኔና እሷ ከተስማማን ማንንም በምንም የሚመለከተው ነገር አይደለም እያሉ ይሄንን ጉዳይ የሚዳፈሩ የሆኑ ሰዎች በተለይም ወጣቶች አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ሊፈሩ ይገባል ሊጠነቀቁ ይገባል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ መቅረብ አይቀርም ዱንያም ላይ ብዙ ክስረትን ያመጣል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንፈራ ይገባል ሲቀጥል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደዚህ ነገር እንዳንሄድ አይናችንን ሰበር ማድረግ እንዳለብን አላህ ነግሮናል ቁል للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إلى الله جل وعلا بل ለሙእሚኖች يغضوا من أبصارهم ከአብሳሮቻቸው ከአይናቸው ሰበር እንዲያደርጉ በላቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል ويحفظوا فروجهم ፍሩጆቻቸውንም ሀፍረተ ገላቸውንም እንዲጠብቁ ወይም ደግሞ ብልቶቻቸውንም እንዲጠብቁ ለአማኝ ወንዶች በላቸው ይላል አላህ ተባረከ ወተዓላ ذلك أزكى لهم ይሄ ለነሱ በጣም የጠራ ባህሪ ወይም የጠራ ነገር ነው ራሳቸውን የሚያጠራቸው በእጅጉ የጠራላቸው ነገር ነው والله خبير بما يصنعون